حملت خالدا علی الذهاب الى لکھنؤ، ہم نے خالد کو تیار کیا لکھنؤ جانے کے لیے. حملت حملتک علی الاجتہاد فی الامتحان، ہم نے آپ کو تیار کیا امتحان. جس چیز پر آمادہ کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا، اس پر اعلیٰ صلہ مبارکہ. میں محمد انتخاب نبی. ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو پوچھتے ہیں کہ عربی کس طرح سے بولی جائے، کس طرح سے ہم مہارت پیدا کریں. آسان راستہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ بنائیں اور ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عربک قواعد ہمیں یاد ہوتے ہیں، نحو اور صرف کے قواعد یاد ہوتے ہیں. ابھی ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، ان سے جب میری بات ہوتی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ کی نحو کیسی ہے، صرف کیسی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میری نحو اچھی ہے، اور ان سے میں سوالات بھی کرتا ہوں تو وہ نحوی جوابات دیتے ہیں، صرف سے متعلق ان کے پاس جوابات ہوتے ہیں. لیکن جب اجرا کی بات آتی ہے تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم جب نحوی قواعد پڑھیں یا صرفی قواعد پڑھیں تو ان کا اجرا فوراً ہونا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے. مبتدا خبر کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں تو مبتدا خبر کا استعمال ہو جانا چاہیے. مفعول مطلق ہم نے پڑھ لیا، عربی دوم میں بھی، عربی اول میں بھی، عربی سوم میں بھی مفعول مطلق پڑھ لیتے ہیں، لیکن استعمال نہیں ہوتا ہے. اور جب بہت دنوں کے بعد جب مفعول مطلق ہم سے پوچھا جاتا ہے یا مفعول مطلق جس معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر ایسا جملہ ہمارے سامنے آ جاوے یا ایسا جملہ ہمیں دیا جائے بنانے کے لیے تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلا میں نے خوب کھایا، میں نے بہت زیادہ پڑھا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ڈیفیکلٹ ہے، پریشانی ہے، اس میں سخت جملہ ہے. 2 سال پہلے ہم نے مفعول مطلق پڑھا تھا اور آج 2 سال کے بعد اس کا اجرا ہو رہا ہے کہ میں نے بہت کھایا. اگر اسی وقت بتا دیا گیا ہوتا کہ مفعول مطلق تاکید کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر آپ مفعول مطلق کا استعمال کرتے اکل تو اکلا. یہ بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں، اور اضمار اعلیٰ شریعتی تفسیر انہی میں سے ہے. پڑھا دیا جاتا ہے لیکن استعمال نہ ہونے کی بنیاد پر پھر پریشانی ہوتی ہے. پھر اس طرح کی آیات قرآنیہ اور اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو پریشانی ہوتی ہے. اغرا کیا چیز ہے، تحذیر کیا چیز ہے، اور تنازع فعلن چھوڑ دیں. تنازع فعلن کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں، مثلا مبتدا خبر کی دوسری قسم کیا صدم صدر خبر، اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں دی جاتی. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہو جو سلیبس میں، جو نصاب میں جو کتابیں مقرر ہوتی ہیں ان کتابوں کو اگر ہم پڑھیں. مثلا قصص النبیین ہے، جلد اول، جلد ثانی، جلد ثالث، جلد رابع، جلد خامس، پے در پے کتاب کا مطالعہ کریں ہم. یہاں پر عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو کتاب سلیبس میں ہے، نصاب میں طے ہے، اس کتاب سے ہم صرف نظر کرتے ہوئے دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. عربی زبان ہی میں دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں. اگر ہم نصاب میں مقرر جو کتاب ہے اس کتاب کا مطالعہ کریں تو وہ کافی ہے ہمارے. ان کتابوں میں الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ہم جمع کریں اور ان کا استعمال کریں. تو یہ ترتیب ہے. حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسا طالب علم جس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں داخلہ لے لیا، اس نے کہا میری عربی کمزور ہے، کوئی ایسا راستہ ہمیں بتایا جائے کہ ہماری عربی اچھی ہو جائے. تو مولانا مرحوم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ معلم الانشاء از اول تا ثالث یا رابع آپ مطالعہ کر لو، مکمل جلدیں مطالعہ کر لیں ترتیب وار. معلم الانشاء کی بہت اچھی خصوصیت وہ یہی ہے کہ ترتیب وار قواعد ہیں اور اجرا ہے. اس کتاب کا مطالعہ کرنے مزہ آ جائے گا. اسی طرح سے
جو अलक़रद राशिदा जल्द अव्वल, जल्द सानी, जल्द सालिस बेहतरीन तरतीब है, इसका हम मुताला करें। हज़रत मौलाना ने मरातिब का ख्याल रखा है, अजहान का ख्याल किया है, तलबा के मयार का ख्याल रखा है इन किताबों में। फिर ऊपर चले मंसूरात का मुताला करें, फिर मुख्तारात का मुताला करें। इन किताबों का मुताला अगर हम ठीक से कर लें, यकीनन अल-अय्याम का भी मुताला करें, हयाती का भी मुताला करें, अल-अबरात का भी मुताला करें, लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ हमने उन्हीं किताबों का मुताला किया जो हमारे पास किताब है, उन किताब को हमने छोड़ दिया। हमारे सामने कलीला व दिमना एक किताब है, इस किताब को हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कम से कम 50 मरतबा पढ़ी है। इतनी पढ़ी, इतनी मरतबा इस किताब का मुताला किया कि उसकी इबारतें हज़रत मौलाना को मुस्तहज़र थी, याद थी। आपके जुमलों में, आपकी तहरीरों में इस तरह की इबारतें मिलती हैं। अब देखें कि हमारे सामने ये देखें, इज़रिब ली मसलन लिमुतहाब्बैन यख्तौ बैनहुमुल कज़ूबुल मुहताल, मेरे सामने एक ऐसे झूठे शख्स, मेरे सामने दो ऐसे मोहब्बत करने वालों की मिसाल पेश कीजिए जिन दोनों के दरमियान झूठा मक्कार आदमी दाखिल होता है और उनको वरगलाता है, उन दोनों को वरगलाता है, आमादा करता है बुग़्ज़ पर और अदावत पर, दुश्मनी पर। ये बात अगर हमें उर्दू में कहीं कहनी हो, हम कह देंगे, ज़ैद दो ऐसे मोहब्बत करने वालों की मिसाल पेश करो जिन दोनों के दरमियान झूठा मक्कार आदमी दाखिल हो और दोनों के रिश्तों को तोड़ दे। लगता है हार्ड है, लेकिन ये ताबीर उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इज़रिब ली मसला, मिसाल को पेश कीजिए। ज़रब यज़रिबु हर जगह मारने का तर्जुमा नहीं, यहाँ पर मिसाल को मारिए, मिसाल पेश कीजिए। लिमुतहाब्बैन यख्तौ बैनहुमुल कज़ूबुल मुहताल, कज़ूब मुबालगा है, जो बहुत ज्यादा झूठ बोले, अल मुहताल जो बक्कार आदमी, हमल अला सिलम उभारना, उकसाना, तैयार करना। आगे देखिए, जिस चीज पर आमादा किया जाता है उस पर आला सिला आता है। हमलतु ज़ैदन अलल मुशारकति फिल हफ़ला, मैंने ज़ैद को आमादा किया प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर। एक जुमला और देख लीजिए, इदब तुलियल मुतहाब्बान बिअन यदखुल बैनहुमा, बिअन यदखुल बैनहुमा, देखिए कितना अच्छा इस्तेमाल है। ये देखिए, लम यलबसा, जबरदस्त, कि फौरन फौरन का तर्जमा पैदा करना हो तो लम यलबस का इस्तेमाल करते हैं। यूं ही तुम आए, मैं भाग गया। अतैता या जिता, लम अलबस हत्ता फररतु, या लम अलबस अन फररतु, इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फलम्मा बलगु अशुद्धहुम, देखिए जबरदस्त, जब वो लोग बालिग हो गए, जब वो लोग बड़े हो गए। फलम्मा बलग अर्रिजाल अशुद्धहुम, फलम्मा बलग अत्तुल्लाब अशुद्धहुम, फलम्मा बलग अत्फाल अशुद्धहुम, इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलीला व दिमना का मुताला हम करें और इन जैसी किताबों का मुताला जो हमारे निसाब में मुकर्रर है, उन किताबों का मुताला करें। उन किताबों में जो मौजूद अल्फाज हैं उनको अपनी डायरी में और अपनी कॉपी में जमा करें और उनका इस्तेमाल हम करें, अपने से बात करें हम। और इससे भी नहीं हो सकता है भाई कोई हमारा साथ ना दे, कोई हमसे बात ना करे, तो दर्जे में जो उस्ताद पढ़ाते हैं उर्दू ज़बान में, अरबी ज़बान में, उसको हम फ़ौरन नकल करें, तो बरजस्तगी के साथ आपके कलम में रवानी पैदा होगी और लिखते चले जाएंगे। उस्ताद उर्दू में पढ़ा रहा है आपको और आप उसको अरबी में फ़ौरन लिखते चले जाएंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सलमान नसीम नदवी दामत बरकातुहू उनकी तफसीर, उनका जो दर्स था मैंने मुकम्मल अरबी में जमा किया था। इस तरह से हमारे बहुत सारे से नजदीकी साथी थे जो ऐसा किया करते थे। आमतौर से होता क्या है कि आपके कमरों में और ऐसे असहाब नहीं मिलते, ऐसे साथी नहीं मिलते हैं जो आपसे बात करें, उन्हें परेशानी होती है या बहुत सारे ऐसे मसाइल पेश आते हैं जो बात नहीं करते हैं आपसे, तो आप किनसे बात करेंगे? अपने आप से बात कीजिए। बहुत आसान तरीका है, जो आपने नोट किया है उन अल्फाज को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आप बात करने पर कादिर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।